प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे ਵੱਲੋਂ एक पासे 2020 ਦੀ आखिरी मन की बात की गई तो उसका विरोध किसानों के ਵੱਲੋਂ किया गया है। जी हाँ, किसानों ने थालियां वजा के प्रधानमंत्री दे मन की बात का विरोध किया है। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री साडी गल नहीं सुनते ते असीं भी उन्हां दी गल नहीं सुणांगे। तो इसे दे चलदियां हर पास्यों तस्वीरां सामने आ रही ने कि प्रधानमंत्री दे मन की बात के दौरान किसानों ने किते थालियां किते पीपे खड़का के विरोध किया है मन की बात का। किसानों के वलों हालांकि पहला ही ऐलान कर दिता गया सी कि जिस दिन प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे तो जिनी देर मन की बात चलेगी उन्नी देर किसानों का जो विरोध है वह भी जारी रहेगा। थालियां खड़का के आवाज प्रधानमंत्री दी पहुंचण तो रोकणगे किसान। तो सिंघू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर दी तस्वीरां तुसीं देख रहे हो, किते थालियां तो किते बाल्टियां पीपे थाल खड़का के विरोध किया जा रहा है प्रधानमंत्री की मन की बात का। किसानों का कहना है साडी सरकार नहीं सुन रही, इसलिए असीं भी सरकार की नहीं सुनांगे। तो प्रधानमंत्री के वलों अज 2020 की मन की बात आखिरी बार की गई तो उस तो दूजे पासे जो तस्वीरां सामने आईयां ने बराबर से किसानों का जो प्रोग्राम सी थालियां खड़काण का उसका भी असर हर पासे देखने को मिले। पंजाब के वक्-वक् शहरों के भी थालियां खड़का के किसानों सने आम लोगों ने भी मन की बात का विरोध किया है, क्योंकि किसानों ने देशवासियों को भी अपील की सी कि जिहड़े लोग ने वो भी थालियां खड़का के प्रधानमंत्री की मन की बात का विरोध करन। हरजीत गरेवाल बीजेपी आगू साडे नाल जुड़ गए ने। तो हरजीत गरेवाल जी, इधर प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं, दूजे पासे विरोध किया जा रहा है थालियां खड़का के। इस तरह के प्रधानमंत्री जी नूं दुनिया के करोड़ों लोग और देश के करोड़ों लोग 135 करोड़ का मुल्क सुनते ने, सत्कार नाल सुनते हैं, उन्होंने गल नूं उन्होंने फॉलो भी करते हैं। ये 10-20 हज़ार लोग बैठ के इस तरह की हरकत कम्युनिस्ट उन्होंने गुमराह कर रहे हैं, जोगिंदर यादव गुमराह कर रहा तो कोई फर्क नहीं पैंदा। इसलिए मैं इन्होंने जिहड़ा इस तरह दी गल्लां कर रहे ने ये नहीं करनियां चाहिए। अपील करदा ये किसानों दी मंगां नहीं पूरीआं कर रहे, ये तो अपने स्कोर सैटल कर रहे हैं। ये सरकार का और प्रधानमंत्री जी का चेहरा खराब करने लगे हैं और विरोधियों नूं पहला उन्हां च ताकत नहीं सी पैंदी, उन्होंने किसान का मोढा जिहड़ा हैगा उस ते बंदूक रख ली है। किसान अपना कंधा उन्हां नूं क्यों दे रहा ये मैनूं समझ नहीं आ रही। इसलिए इन्हां नूं इहो जिहे लोगों तो जरूर बचना चाहिए। उन्होंने अपने अंदोलन की कोई गल मनवाउणी है। हरजीत गरेवाल जी, जिहड़ियां मीटिंगां हुंदियां ने उस दे विच तुसीं योगेंद्र यादव का नाम बार बार लेंदे हो, पर पंजाब के आगू ने वो बराबर ते शामिल हुंदे ने। कोई भी चर्चा हुंदी है उस दे विच बकायदा चाहे वो राजेवाल होण या होर पंजाब के लीडर होण वो भी शामिल हुंदे ने। गल तां जो भी हुंदी है राय बनदी है ते सहमति दे नाल हुंदी है ना। तुसीं उन्हां दी वकालत ना करो, मैनूं पता उन्हां च की हुंदा। वो जिन्ने हनन मौला और जोगिंदर यादव, हनन मौला कौन आ कम्युनिस्ट पार्टी का MP, ये अपना एजेंडा सैटल करते हैं। एजेंडा सैटल इसलिए ये गल खत्म नहीं हो रही, ये गल नहीं खत्म होने देंगे। इन्होंने लोगों का जोगिंदर यादव किहड़ा किसान लीडर है जी, 100 किसान भी नहीं लिया सकते तो उन्होंने क्यों रखा हुआ बिच इन्होंने, ये तो सानूं समझ नहीं आती। ये कहते असीं पोलीटिकल पार्टियां नूं दूर रखते हैं। ये पोलीटिकल लोग किने होर किने ओहदी स्वराज पार्टी है, वह भी इलैक्शन लड़िया, हनन मौला भी लड़िया, जिहड़ा गुरनाम सिंह चूरनी है ये भी इलैक्शन लड़िया, इसकी वाइफ भी लड़ी और इसका सब तो खास आदमी है भुपिंदर सिंह। हरजीत गरेवाल जी बने रहो, तुसीं साडे नाल हरमीत कादियां जुड़ गए ने, किसान आगू ने। हरमीत कादियां जी, पहला तो कह रहे ने हरजीत गरेवाल की करोड़ों लोग सुनते ने प्रधानमंत्री नूं, जेकर 10-20 हज़ार लोग इस तरह थालियां खड़का भी रहे हैं तो उस नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। ते दूजी गल जो बार बार उन्हां दे वल्लों हर रोज कही जाती है कि अंदोलन जो चलाया जा रहा है वो योगेंद्र यादव ते होर जो कम्यूनिस्ट ने उन्हां दे वल्लों अपनियां जो लाहे लैण दे लई अपनियां कुछ गल्लां पूरीआं करवाउण दे लई किसानां नूं गुमराह किया जा रहा है। पर कहंदे ने किसान उन्हां दे पिछे क्यों लग रहे ने, समझ नहीं आउंदी। पहली गल तां मैं गरेवाल साहब नूं कहना चाहुंदा भी 10,000 लोग नहीं तालियां बजाइयां, बहुत ने बजातियां ते मजाक भी उड़ाया जाता। ते उत्थे जिथे मजाक उड़ाया जाता उत्थे साडे ही ओह प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान दे, ते सानू भी बुरा लगता जो यह जी गल करनी पैंदी है। पर जो 2 महीने असीं उत्थे संघर्ष करते रहे, महीने असीं इत्थे बैठे हैं जो गल ही नहीं सुनते, मन की बात करते हैं ते किसान की बात करते नहीं, तां इस पोजीशन ते आउणा पिया। ये कोई चंगा संकेत नहीं हुंदा कि एक प्रधानमंत्री दे उल्ट भी कोई ओहदी आप दी जनता ओहदे ताड़ियां बजावे ते ओहदी गल ना सुने। किसी वक्त प्रधानमंत्री हुंदे सी जदों कह दिंदे सी एक टाइम की रोटी छड्ड दो, ते लोकी रोटी छड्ड दिंदे सी एक टाइम की अन्न बचाउण लई। वो भी प्रधानमंत्री हुंदे सीगे अपने इंडिया दे।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਆਦੇ ਨੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਰੂਨੀ ਲੜਦੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਆ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਕਾਲਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਆ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੰਗਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਮੰਗਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰਤੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੜੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ? ਗੱਲ ਅੱਗੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਦਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਔਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅੜੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਖੰਡ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮਗਰ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਸਾਡਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਲੰਬਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਰਹੀ ਆ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਲਟ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਲਟ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਤੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਤਰਮੀਜ਼ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੋਕ ਦੇਣ। ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ। ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸੂਤੀ ਹੈ, ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਪਾੜੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਹੋਰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ। ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ? जी बिल्कुल, करीब अज 6 बजे कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंह बॉर्डर पर आके दिल्ली सरकार ने जो इंतजाम किए ने, मोबाइल टॉयलेट का जो इंतजाम किए ने, पानी के टैंकर के जो इंतजाम किए ने, उसका जायजा लैणगे। अज तो कुछ दिन पहला, करीब 15-20 दिन पहला भी एक बार अरविंद केजरीवाल इत्थे आए सी और उन्होंने कहा कि असीं किसानों नूं समर्थन करते हैं। और दिल्ली विधान सभा दे विच उन्होंने बिल दीआं कापियां पढ़ के भी कहा कि असीं इन्हां बिलों नूं रद्द करते हैं। दिल्ली सरकार इन्हां बिलों नूं रद्द कर दी है। और कल की घटना है कि जिस समय एक अटल बिहारी वाजपेयी नूं लैके एक पुस्तक रिलीज़ की जा रही सी, तो उस समय ही दिल्ली के जो MP ने संजय सिंह और इस तो इलावा पंजाब के MP भगवंत मान वालों पार्लीमेंट हाउस के विच नारेबाजी की गई और किसानों के हक में नारेबाजी की गई। कहा गया कि इन्होंने बिलों नूं रद्द करो। सो एक बार फिर अज अरविंद केजरीवाल 6 बजे के करीब कहा जा रहा है कि एक बार फिर तो ਸਿੰਘੂ बॉर्डर का दौरा करनगे और जिहड़े दिल्ली सरकार ने इंतजाम किए उस दे लई किसानों नाल गलबात करनगे और किस तरह की जे कोई समस्या आ रही तो उसके शायद हल भी उन्होंने वालों किया जाएगा। फिलहाल मेरे नाल कुछ नौजवान जुड़े हुए हैं, नौजवानों वालों कुछ पोइम तैयार की गई, उन्होंने नाल गल करांगे। बाई जी, की नाम है तुहाडा और कित्थों आए हो? मेरा नाम सन्नी भारती है जी, मैं लुधियाने शहर तो आया जी। की लिख के लिया तुसीं सुना सकते हो? 2 लाइनां जरूर। बिल्कुल सर, मैं पूरी कविता सुनावांगा। ये जो अंग्रेज़ों के टाइम तो लैके अज तक का है ਉਹਦੇ बारे बयान कर रही है कविता। तो हर एक उस इंसान ते टुकदी जो इस मंच नाल जुड़िया होया, जो इस इंकलाब नाल जुड़िया होया। इत्थे मैं शब्द जिहड़ा है वो हर एक उस देश भगत लई है। देश भगती जगाउण आया हाँ, देश भगत बनाउण आया हाँ। उसने शहीद होके जगाए बहुत ने, मैं जी के भी जे जगा ना सकिया, लख लानत है मेरे जीण उते। कम करांगा कुछ ऐसे मैं, तुसी जोड़ोगे मैनू ओ शहीद नाल लाओगे मेरा जान मगरों मेरे ओ शहीद नाल। जंग छेड़ी सी जो ओ शहीद ने, उस नूं अंजाम तक पहुंचावांगा मैं। साथ मिल गया जे देश वासियां दा, इस देश नूं मुड़ सोने दा भारत बनावांगा मैं। ओ जंग सी उस शहीद दी बाहर वाले दे नाल, जिस नूं सोचिया सी उसने हराउण बारे, पर ओह जिता के भी उसनूं हरा गया। ओ वंड गया इस देश नूं, ओ वंड गया देश वासियां नूं। ओ लै गया सभ्याचार साडा, ओ लै गया विश्वास साडा। ओ दे गया
ਸੋਚ ਨਾ ਲੜਨ ਦੀ, ਉਹ ਦੇ ਗਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸੇ, ਦੁਨੀਆ ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਉਤੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਯਾਰੋ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜਗਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ, ਮਰ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ। ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਯਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਫਿੱਕੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਜੋ ਦੇ ਗਿਆ ਸਬਕ ਜੀਣ ਦਾ। ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਵਾਰਿਆ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਕਲਮ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਮਾਲ ਯਾਰੋ, ਜੋ ਜਗਾ ਦਿੰਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਪਲਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਰੇ। ਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਮੇਰਾ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜਾਗਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੇ ਨਾ ਸਕਿਆ ਬਰਾਬਰੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਊ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ। ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ। ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਰ, ਜੋ ਬਦਲੇਗਾ ਤਕਦੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜਗਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜੈ ਸੋਨਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬ 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 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। किसानों का अंदोलन लगातार जारी है। 32वें दिन किसानों का अंदोलन पहुंच चुका है। लखां की गिनती च किसान दिल्ली के बॉर्डर से डटे हुए हैं, पर बावजूद इसके अजे भी पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों तो काफिले जो ने रवाना हो रहे हैं। अज भी डब वाली बॉर्डर तो वड्डी गिनती के किसान ਵੱਖ-ਵੱਖ बैनरों के हेठ दिल्ली के लिए कूच करेंगे। सीधा रुख करते हैं सूरज पान मेरे सहयोगी डब वाली बॉर्डर तो जुड़े हुए हैं ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਦੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। पर उस तो पहला तस्वीरां भी तुहानूं नाल-नाल दिखा रहे हैं। किसानां दा अंदोलन तेज हुंदा नजर आ रहा है। इस तो पहला मन की बात दे विच थालियां खड़का के विरोध किया गया है। प्रधानमंत्री ने अज साल 2020 की आखिरी मन की बात की ते उस दे विरोध विच किसानां ने वख-वख थावां ते थालियां खड़का के इसदा विरोध किया है। 29 तरीक नूं हुण किसानां ने बैठक दे लई हां कीती है। 29 तरीक दित्ती है, 11 वजे का समा दिता है। सरकार के जवाब का इंतजार है कि सरकार हुण की जवाब दिंदी है, क्योंकि किसानां ने 4 सूत्री एजेंडा भी विच रख दिता है। किसान कह रहे हैं कि कानून वापस करवा के ही असीं परतांगे, जबकि सरकार कह रही है कि कानून रद्द नहीं होंगे। सूरज पान मेरे सहयोगी जुड़े ने। सूरज, फिलहाल की कुछ जानकारी कदों ते किन्ने किसानां दे अज काफिले रवाने हो रहे हैं दिल्ली वाले पासे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ 15-20 ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਡਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੱਬਲ ਦੇ ਲੋਕਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਧਰੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ, ਤਪੇ ਤੋਂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਜੈਤੋ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਨਿੰਦਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਵਿਪਨ ਜੀ, ਸੰਜੇ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਮੱਠੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਮੈਸਰਖਾਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ? ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਜਮਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਖੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, 5 ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, 2 ਆ ਸੀਗੇ। 20000 ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ, 20000 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ 20000 ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 20000 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਬਿਸਕੁਟ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦੇ ਵਰਤਾਈ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰੈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਂਡਾ ਲੰਬਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਟਰਾਲੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜੀ, ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਰ ਲਓ ਨਿਗਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਸਰਖਾਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਇਸਰਖਾਨੇ ਤੇ ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਨਾ 15000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20000 ਦੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੱਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਹ ਦਾ।